अभी होगा कमाल। ओके बेटा आज जे स्पेशल लेक्चर है एनी अंदर तमे लोग बधा टर्मिनोलॉजी सीखवाना हो मैक्सिमम वस्तुओं बराबर। हवे देखो बे बीजा शब्दों हो जेने तमे लोग जाणवाना। गुणधर्मो एक्चुअली में ये जत्थाना आधारे गुणधर्मों प्रकार पाड़ेला हा। एक न कहीए बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। शू बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हमें तमने लोगों देखो शब्द सांभळीने थोड़ो मतलब खबर पड़ती हशे कि भाई हाँ माइक्रो नी बात करीए एटले साहेब नाना नाना घटक कणो तो आना कहीशुं आपणे को सूक्ष्म दर्शी गुणधर्मो है ना कि ना सूक्ष्मदर्शी गुणधर्मो। आना बीजा हशे बीजू कोण हशे हाँ वेरी गुड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। कई हशे बीजा बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हम मैक्रो एटले साहेब एना कहीशुं आपणे को स्थूलदर्शी गुणधर्म। शुं करशुं बेटा स्थूलदर्शी गुणधर्म। बोलो रेडी बोलो खबर पड़शे ओके। हवे तमारी जोड़े बे गुणधर्मो एक ह सूक्ष्मदर्शी एक ह स्थूलदर्शी। हवे आनो मतलब समजो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एटले एवा गुणधर्मो कि जे बहु ओछा पार्टिकल अथवा तो एक बे पार्टिकल माटे ज एप्लाय करी शको एवा गुणधर्मो कि जेने जाणवा माटे तमारे लोको एक ज पार्टिकलनो यूज करवो पड़े अथवा तो बहु ओछा पार्टिकलोनो यूज करवो पड़े एवा गुणधर्मोने तमे लोको शुं कहीशो बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मतलब भाई समझो हाँ मतलब समझो पेला फॉर एग्जाम्पल तमे लोकोए कोई अणु पकड्यो अणु पकड़ीने ए अणुनी बॉन्ड लेंथ जोई एटला हाँ बंध लंबाई शू जोई बंध लंबाई जोई बेटा। तो बंध लंबाई शू आखा गोमनी होय ना आखा गोमनी होय। फॉर एग्जाम्पल CO2 आવું દોરું હું CO2 तो कार्बन ने ऑक्सीजन वच्चेनी बंध लंबाई। હવે એની અંદર 1 મોલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેવાની શું જરૂર है आइडिया खबर पड़े एक पार्टिकलनी ज आयरी प्रॉपर्टी हशे। बीजू देखो बॉन्ड एंगल एटले बंध कोण। कयो कोण बंध कोण बेटा H2O आ वच्चेनो खूणो एक H2O ની અંદર ज मापशो કે આખા ગોમનો માપશો અને આખા ગોમનો માપો તો એટલું જ આવવાનો ને खबर पड़े बात में। अब मैंने एम कहो आनो मतलब हाइब्रिडाइजेशन हाँ शंकु संकरण संकरण कोनु मापो एक ज पार्टिकल नु। अहींया तमे लोको देखो सेंट्रल एटम नु संकरण मापता था ऑक्सीजन नु पड़ा खबर। तो आ रीतना आ बधा एक्जाम्पल जोई शको। आ प्रॉपर्टी कई है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। कई प्रॉपर्टी बेटा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है मतलब का एवी प्रॉपर्टी दीज आर द प्रॉपर्टीज एवी प्रॉपर्टीज हशे कि जेनी अंदर तमारे लोकोए बहु ज ओछा पार्टिकलनो उपयोग करवो पड़शे। केवा बहु ज ओछा पार्टिकलनो उपयोग करवो पड़शे अथवा तो एकाद बे पार्टिकल उपरथी एवा गुणधर्मो नक्की थई जाय। तो अहींया लखुं बेटा एवा गुणधर्मो के जेना अभ्यास माटे खूब ज ओछा अथवा रखिए खूब ज ओछा अणु परमाणु आयन अथवा तो कंबाइनली कही दूँ बेटा घटक कण खूब ज ओछा घटक कणनो समावेश करवो पड़े तेवा गुणधर्मों ने शू कहीशुं बेटा आपणे को सूक्ष्मदर्शी गुणधर्मो
ધર્મો કહે છે. એના એક્ઝામ્પલ ડાયપોલ મોમેન્ટ જોઈ લો, બરાબર. તો આ બધા સૂક્ષ્મદર્શી ગુણધર્મો. આવા આઈડિયા આવી ગયો છે સ્થૂળદર્શી કોને કહેવાય, હે ને? હવે આઈડિયા આવી ગયો છે બેટા કે સ્થૂળદર્શી ગુણધર્મો કોને કહેવાય? તો કે એવા ગુણધર્મો કે જેમના અભ્યાસ માટે મોટા જથ્થામાં ઘટક કણોની જરૂર પડે તેવા ગુણધર્મોને શું કહીએ બેટા આપણે લોકો? સ્થૂળદર્શી ગુણધર્મો કહે છે. બરાબર. શું કહે છે? સ્થૂળદર્શી ગુણધર્મો કહે છે. મતલબ સમજાવો. પહેલું દેખો અવસ્થા, સ્ટેટ. તમારો કોઈ પણ પાર્ટિકલની સ્ટેટ. બેટા એક પાર્ટિકલ હોય તમે લોકો કહીએ કે એનું લિક્વિડ, તમે કહીએ કે એનું સોલિડ, તો એની સ્ટેટ નક્કી કરી શકાય નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ ટેમ્પરેચર. એક પાણીનો મોલિક્યુલ આપી દઉં, ભાઈ આનું ટેમ્પરેચર માપો, માપી શકાય. તમને કહી દઉં બેટા એક ગ્લાસ ભરીને લો, ભાઈ આ પાણીનું તાપમાન માપો, લાયા થર્મોમીટર નાખ્યું અને સાહેબ આટલું. ખબર પડે? પ્રેશર તમે ઘણા બધા પાર્ટિકલનું પ્રેશર માપશો ને. તમે એક બીકર ભર્યું હોય, સમજો તમે લોકો એક પાત્ર લીધું હોય અને આની અંદર બેરોમીટર લગાવ્યું, મતલબ કે આ બેરોમીટરની અંદર કંઈક તમને લોકોને પ્રેશર માપવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ 2 ATM પ્રેશર મળ્યું, તો શું એની અંદર એક જ પાર્ટિકલ આપણી અંદર અથડાતો હશે? એક પાર્ટિકલનું પ્રેશર હોય ના, ઘણા બધા મિલિયન ટ્રિલિયન પાર્ટિકલ ભેગા થઈને પ્રેશર ક્રિએટ કરતા હશે 2 ATM. વોલ્યુમ ખબર પડે, એનર્જી. તો આવી બધી વસ્તુઓ, તો આને આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર પાર્ટિકલ આપણે માપી શકીએ નહીં. એની માટે તમારે લોકો શું જોઈએ? આખા ઘટકોનો જથ્થો જોઈએ. મોટા જથ્થાની અંદર જ્યારે ઘટક કણો હાજર હશે ત્યારે ફોર્સ, એરિયા, આ બધું શું હોય? શું એરિયા એક પાર્ટિકલથી નક્કી થાય? ના, ઘણા બધા બહુ બધા પાર્ટિકલો ભેગા થઈને તમારો એરિયા નક્કી થાય. ફોર્સ શું એક પાર્ટિકલ ક્રિએટ કરે? ના. ખબર પડે? તો આ એવા પોઈન્ટની વાત કરવાની હશે મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીની અંદર કે જેની અંદર આપણે લોકો ઘણા બધા પાર્ટિકલને ભેગા કરીને કામ કરતા હોઈએ. અને મેક્સિમમ મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી હશે એને આપણે લોકો થર્મોડાયનેમિકમાં ઉપયોગ કરશું. તો આપણે લોકો થર્મોડાયનેમિકમાં કોની વાતો કરશું? મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીનો, મતલબ કે સ્થૂળદર્શી ગુણધર્મોનો. સૂક્ષ્મદર્શી ગુણધર્મોનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, આનો અભ્યાસ નહીં કરીએ. આનો અભ્યાસ કેમ નહીં કરીએ? કેમ કે આનો અભ્યાસ તો કરી ગયા ચેપ્ટર નંબર 2, નહીં કર્યો ચેપ્ટર નંબર 3, એની અંદર આપણે લોકો અભ્યાસ કરી ગયા ને? હા, ચેપ્ટર નંબર 4, બરાબર. તો એની અંદર આપણે લોકો આ બધી વસ્તુનો અભ્યાસ કર્યો, બરાબર. પછી તમે લોકો હા આ બી વસ્તુ હતી બેટા, તો આપણું કેમેસ્ટ્રી એવી રીતના ડિવાઈડ કરેલું કે પહેલાં નાની નાની વસ્તુઓ પર વાત કરવાની, પછી તમે લોકો ચેપ્ટર નંબર 5 વાયુ ઉપર આખો જથ્થો જ જોઈએ. એક પાર્ટિકલનું કોઈ એની અંદર બિહેવિયર નોટિસ થાય ના થાય, બરાબર. સ્નિગ્ધતાન, ફિગ્ધતાન કેવું બધું ભણ્યા તમે લોકો, ચમકીલું ચમચમતું, બરાબર. તો થર્મોડાયનેમિકની અંદર તમે લોકો એવી વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરશો કે જે બહુ મોટા જથ્થા ઉપર થતી હોય, બરાબર. તો આ વસ્તુ તમારે લોકો યાદ રાખવાનું. હવે આ વસ્તુ જો તમે લોકો સમજી ગયા હો તો આના પછી બીજી 2 પ્રોપર્ટી છે. એકને કહીશું ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી, એક હશે તમારી એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી. આ 2 પ્રોપર્ટી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આને સમજવી પડશે. ચલો હવે 2 વસ્તુઓ. એક બેટા એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ, હું કહું આનું ગુજરાતી, અને બીજી બેટા ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ.
एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बीजी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नो मतलब थयो है मात्रात्मक गुणधर्मो। कया? मात्रात्मक એટલે જથ્થાત્મક, જેની અંદર એની માત્રા, એનો જથ્થો ડિપેન્ડ કરતું હોય। અને ઇન્ટેન્સિવ નો મતલબ હવે બેટા, ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી નો મતલબ હવે બેટા વિશિષ્ટ ગુણધર્મો। કયા બેટા? હા, વિશિષ્ટ ગુણધર્મો। બોલો ખબર પડશે? હવે જો હું આ લોકોની વ્યાખ્યા લખાવું એ બધું લખાવું તો એના અંતે તમને લોકોને ક્યારે આઈડિયા નહીં આવે કે ભાઈ કોણ શું હ, પણ એની ઉપર એક બહુ મસ્ત અને નાનું એક્ઝામ્પલ ખાલી જોઈ લો। જો આ એક્ઝામ્પલ સમજી ગયા અને સમજી જ જશો, ભરોसा है मुझे अपने आप पे। बेटा दिस इज द पात्र 1, बराबर, અને આવી રહ્યું બેટા પાત્ર 2। સમજો, આની અંદર કંઈક દ્રાવણ ભરેલું મેં, એ જે કંઈ બી દ્રાવણ ભરેલું હોય એનું કદ હ બેટા 1 લિટર, કેટલું હ? જેનું દળ હ, માસ હ બેટા 1 કિલોગ્રામ। શું ભર્યું હોય એની અંદર? 1 લિટર દ્રાવણ હ, એનું વજન 1 કિલોગ્રામ હ। એની અંદર જે મોલ હ એ બેટા હું કહું 55.55 મોલ હ। શું બેટા? જે મોલ હ કેટલા હ? 55.55 હ। એની અંદરનું જે ટેમ્પરેચર હ એ 8°C, કેટલું હ? 8°C। એની અંદરનું જે પ્રેશર હ એ હ બેટા 1 atm, કેટલું હ બેટા? 1 atm। એની અંદરની જે ઘનતા હ, ડેન્સિટી, એ હ 1 ગ્રામ પર મિલી, કેટલી બેટા? 1 ગ્રામ પર મિલી। હવે જે બીજું પાત્ર એનું કદ બેટા 1 લિટર, એનું દળ હ, એનું માસ હ બેટા 1 કિલોગ્રામ, એમાં રહેલા મોલ પણ 55.55 મોલ, એનું ટેમ્પરેચર 8°C, પ્રેશર બેટા આનું એ 1 atm અને ડેન્સિટી એની 1 ગ્રામ પર મલી। અને હવે મારે મનમાં ગલી થઈ અને મેં બંનેને શું કરી દીધો? એડ કરી દીધા, એટલે પ્લસ કરી દીધું, સરવાળો કરી દીધો, ભેગા કરી દીધા ટૂંકમાં। અને ભેગા કર્યા અને મોટું તબકડું ભર્યું। જે મોટું તબકડું હોય એનું કદ 2 લિટર, એનું દળ 2 કિલોગ્રામ, એના મોલ 11.11 જેવા કંઈક કિલોગ્રામ થતા હશે મોલ, ફોર એક્ઝામ્પલ, બરાબર। ટેમ્પરેચર બેટા 16°C, प्रेशर बेटा 2 atm, डेंसिटी बेटा 2 ग्राम पर मिली, है ना? आवा मन में गलगलिया अमुक वस्तु ने जोईने कि साहेब तमे अहींया क्यांक जोल कर्यो हो, तमे क्यांक जोल कर्यो हो, तमे अहींया जोल कर्यो हो। शू जोल साहेब? समझो, शू लईने फरवुं हूँ कि बेटा आ तो वस्तु कम्प्लीट थी। 1 लीटर आ ह, 1 लीटर आ ह, तो 2 लीटर बंने ने भेगा करता बनशे 1 किलोग्राम, एमां 1 किलोग्राम नाखो तो 2 किलोग्राम बनी जाए। आटला मोल लईने आऊं, बीजा आटला मोल अंदर उमेर्युं तो एनाथी डबल मोल थई जवाना, वात साची छे। पण हूँ 8°C तापमानने 8°C में नाखुं तो 16° क्यांथी थई जाए? 16° थाय एवुं शक्य आ केटलुं हशे? 8°C ज हशे। बीजું देखो 1 atm तो कहीं आनी अंदर कहीं 2 atm थोड़ी ना थी हशे। आनी ऊपर है ए ज वातावरणीय प्रेशर लागवानुं है ना, जे आवुं तो आनी अंदर प्रेशर तो केवुं रहेशे बेटा? 1 atm।
હવે તમે એમ કહો હા બેટા સુધી ઘનતા, હવે ઘનતાની અંદર થોડી ના કે બે વસ્તુ દેખો, ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ. મને પહેલા દ્રાવણ માટે દળ લખાવો. પહેલા દ્રાવણનું દળ કેટલું? 1. કદ કેટલું? 1. તો 1 ગ્રામ પર મિલી. આ બીજા દ્રાવણનું કદની અંદર કોઈ ફરક આવશે? હવે ત્રીજાની અંદર દેખો, ત્રીજાની ઘનતા દળ ભાગ્યા કદ, તો 2 લીટર અને 2 કિલોગ્રામ, 1 ગ્રામ પર મળી. આ તો એનું જ થયું. તો ઘનતા ચેન્જ થાય. એક ટીમ્પાના પાણીની ઘનતા ચેક કરો કે આખો સમુદ્ર ભરીને લાવો. ઘનતા 1 ગ્રામ પર મિલી રહેશે. ઘનતા 1 ગ્રામ પર મિલી રહેશે. તો અહીંયા તમે લોકો કમ્પ્લીટલી જોઈ શકો શું કે અહીંયા કેટલીક પ્રોપર્ટી એવી હતી સાહેબ, કેટલીક પ્રોપર્ટી એવી હતી કે જે એડેટિવ પ્રકારની હતી, એડેટિવ નેચરની હતી. અને બીજી કેટલીક પ્રોપર્ટી એવી હતી કે જે નોન એડેટિવ નેચરની છે. સાહેબ એડેટિવ એટલે જે ઉમેરી શકાય એવું, જેનો સરવાળો થઈ શકે એવું. તો આ જે એડેટિવ પ્રોપર્ટી હતી એ એની ઉપર દળ આધાર રાખે છે. માસ એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે, માસ ચેન્જ, વસ્તુ ચેન્જ. પણ આ કઈ નોન એડેટિવ, તો આની પર દળ આધાર રાખતો નથી. પડી? આધાર રાખતો નથી. તો આવી પ્રોપર્ટીને કહેવાય માત્રાત્મક ગુણધર્મો. અને આને કહેવાય બેટા વિશિષ્ટ ગુણધર્મો. વિશિષ્ટ ગુણધર્મો. તો એવા ગુણધર્મો કે જે દળથી સ્વતંત્ર હોય એને તમે લોકો કહેશો તમારા વિશિષ્ટ ગુણધર્મો. અને એવા ગુણધર્મો કે જે તમારા દળ ઉપર આધાર રાખતા હોય એને કહેશો તમારા માત્રાત્મક ગુણધર્મો, જથ્થાત્મક ગુણધર્મો. બોલો, ખબર પડશે, આઈડિયા આવશે. તો બેઝિક ફંડામેન્ટલ વસ્તુ આટલી છે. તો લ્યો, આ થઈ ગયા તમારા માત્રાત્મક ગુણધર્મો, આ થઈ ગયા તમારા વિશિષ્ટ ગુણધર્મો. તો હવે એને શું વ્યવસ્થિત રીતે ત્યાં છાપી મારું કે છાપવાની કોઈ જરૂર નહીં, ખબર પડી ગઈ છે મેક્સિમમ. લખી શકો તમે લોકો. આની વ્યાખ્યા આવી જ છે બેટા. શું હોય વ્યાખ્યા? ખાલી કે એવા ગુણધર્મો કે જે દળ ઉપર આધાર રાખે એને કહેશો તમે લોકો માત્રાત્મક ગુણધર્મો. એવા ગુણધર્મો કે જે દળથી આધાર રાખતા નહીં અથવા તો સ્વતંત્ર હોય એને કહેશો વિશિષ્ટ ગુણધર્મો. ફોર એક્ઝામ્પલ લખો બેટા આ લોકો. તો જે એડેટિવ, જે એક્સટેન્સિવ, જે માત્રાત્મક ગુણધર્મો એની ઉપર તમે લોકો જોઈ શકો કે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ કયા કયા બેટા? માસ એટલે કે દળ, કદ બેટા, એન્ટ્રોપી. એન્ટ્રોપી બેટા તમારું થર્મોડાયનેમિક ટર્મ હોય, પછી શીખવાડીશ, આવશે અંદર. પછી ઉર્જા. આ બધું શું હોય બેટા? આ બધું શું હોય? એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી, દળ ઉપર આધાર રાખતી નથી. ઓકે, રાખા. પણ બીજી પ્રોપર્ટી है. ફોર एग्जाम्पल देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी. બોલો, ખબર પડે? હવે આની અંદર એક બીજી વસ્તુ દેખો, ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બેટા. ડેન્સિટીનું સૂત્ર શું હોય? દળ ભાગ્યા બેટા દળ એક માત્રાત્મક ગુણધર્મ, કદ એક માત્રાત્મક ગુણધર્મ. તો બે માત્રાત્મક ગુણધર્મોને જે કંઈ બી જવાબ મળ્યો એ રહ્યો તમારો ક્યાં ગયો? મારો વિશિષ્ટ ગુણધર્મ. આ સ્ટેટમેન્ટ ખાસ, બરાબર. તો બે માત્રાત્મક ગુણધર્મોનો ગુણોત્તર શું આપે તમને લોકોને? વિશિષ્ટ ગુણધર્મ આપે છે. બોલો, ખબર પડશે બેટા? હજી સમજો આની અંદર દેખો, પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ બાય એરિયા. તો જે તમારું દબાણ હોય એ જે તમારું બળ હોય એ બળ શેની ઉપર આધાર રાખે બેટા? દળ ઉપર આધાર રાખશે, માસ ઉપર આધાર રાખશે. જે તમારો એરિયા એ દળ ઉપર આધાર રાખશે. પણ એવા બંને ઘટકોનો જે રેશિયો નીકળ્યો પ્રેશર એ તમારા દળ ઉપર આધાર રાખશે નહીં. બોલો, ખબર પડશે બેટા? આઈડિયા આવશે. આના આ જે માત્રાત્મક એના ઉદાહરણ અહીંયા લખું બેટા. દેખો, એક તો આટલા તો હોય જ,
દળ, કદ, એન્ટ્રોપી, ઉર્જા, બળ. પછી આવશે બેટા આંતરિક ઉર્જા, એક યાદ રાખજો. બીજું એક યાદ રાખજો બેટા ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા પડશે. બીજું દેખો તો આની અંદર ટેમ્પરેચર, પ્રેશર, ડેન્સિટી તો હોય જ, પણ એન્ટ્રોપી પર મોલ, ઉર્જા પર મોલ, ગિબ્સ ફ્રી એનર્જી પર મોલ. સાંદ્રતા જે હશે તમારી, સાંદ્રતા જે હશે તમારો કેવો ગુણધર્મ કહેવાશે બેટા? ક્યાં ગયો? માત્રાત્મક કહેવાશે. કેમ? કેમ કે મોલારિટી બરાબર દળ ભાગ્યા મોલ ભાગ્યા કદ થાય, અને મોલ અને કદ બંને શેના ઉપર આધાર રાખે? એ બંને તો માત્રાત્મક ગુણધર્મો હોય. અને આ શું બેટા? માત્રાત્મક ગુણધર્મો ગુણોત્તર તમને શું આપશે? વિશિષ્ટ ગુણધર્મ આપશે. તો સાંદ્રતાનો દરેક ટર્મ પર્સન્ટેજ W/W, પર્સન્ટેજ V/V, મોલાલિટી, નોર્માલિટી, મોલાલિટી, કોઈ બી હોય એ બધા કયા કહેવાશે? તમારા વિશિષ્ટ ગુણધર્મો કહેવાશે. બરાબર? તો આ બે પોઈન્ટને તમારે કોઈ બહુ સારી રીતે સમજીને રાખવા પડશે. બોલો આવશે આઈડિયા?